This will be a big contest as Somesh Dadamani will be up against Rajat Kudalkar. Two of the finest, one from the north, one from the south. Rajat Kudalkar recently being awarded the best batsman in the SGPL South Goa Premier League, where his team was runners-up. Here we go with the first delivery of this pre-quarter game between Karnka and Sheldon. Reverse sweep. Oh, dropped. Chance gone begging. Difficult chance. And that has been put down. Well. A very difficult chance, one has to say, but you need to take it at this level, and especially that man, you just can't drop him. And dropping a chance of him will definitely tell you the story, that how costly it can be. A false start this time. Match coming up next will be quarter-final one. Winner of this game will take on match fixing. Waterdev. Nicely played. That's been drilled. With this outfield, with that pace, you just can't afford to keep two fielders outside the ring. You need to keep all 9. Gets off the mark with the boundary, does Rajat Kudalkar. Just that this over is very crucial, being the power play over as well, and also the pacer. This time smartly played. Rajat Kudalkar at his absolute best. He knew exactly that the bowler will be trying it full and straight. At the right occasion, just opening the face of the blade and opening it towards behind the short third and the backward point fielder. Switched it perfectly over them for a boundary. Now an extra man has been brought in. Short third, point, in fact gully, backward point for that particular stroke. And this time backing up, trying to blast it on the onside. Couldn't quite. Dot delivery. In case if you have joined just now, then this is Kenir Boys Morjim Champs 2025, powered by Mandar Mohan Poke, ex-Sarpanch and current Panch member of the Village Panchayat Morjim. All these trophies being sponsored by Shri Praman Morje. Nicely played, straight to the field though, chance, not quite. Would have been gone for all money if that would have picked perfectly and thrown onto the stumps. Single taken. Score moves on to 9. Full toss delivery. And that's been hammered. One bounce over the ropes for 4. Again using the pace. And boundary to end the over. After completion of 1, it's 13. 13 without loss after 1. Sai Rashtrohi Karnka.
Change in bowling. It will be Ashley Carvalho from the far end. Starts off with the full toss, straight to the fielder. Oh, fumble. And that will allow Rajat to get back on strike. Score moves on to 15 with those couple. 6 overs game, first over mandatory power play. Third one being the ping ball over, where all the fielders will be inside the 30-yard ring. Reverse sweep, missed. Dot delivery. As you all know, tomorrow it will be all Sindhudurg Panchayat teams that will battle it out against each other. Day after again, Goan Panchayat teams. Cut away. Cut away nicely. Is it in the gap? Fielder does exceedingly well. Sandeep Kurdekar coming on to it, gets his foot in. And another couple of runs to Rajat. Again looking for the reverse, missed it. This time a full toss being missed. Maybe due to the wind in that direction, he's trying for that hit. This time just pushed on the onside. Down to Nakbhushan at deep mid wicket. Will just be one. Swing, missed. Again trying to go over the top. Missed it completely. Just the 5 runs coming from it after completion of 2. It's 18. 18 without loss after completion of 2 overs. Sai Rashtori Karnka. Let's see if he can make the ball talk. Or does Rajat have gets this time down the ground. Fielder can't get there. That's 4. No chance for Imran. That's a boundary to start the over. Score moves on to 22. First delivery has gone for 4. What will be the next? Straight to the fielder at short mid wicket. Will be a dot delivery. Fabulous organizing this by Kenir Boys Morjim. Here in Morjim, which is also known as Mini Moscow. Nicely clipped. Straight to the fielder. Dot delivery yet again. Again, not trying to overhit that one. Just trying to time it. But has been founding that man at short mid wicket on 2 occasions now. This entire event has been covered by Sai Sparsh Sports Event Management. Gaurav Sawant and his team with the
Live YouTube streaming. Just falling short. Oh, the wicket keeper. DJ. That's gone through, and that's 4. The third umpire has been referred for. Looks like it's gone above the waist height. It's a fair delivery. You can continue. Imran Mullah from the far end. And again, this time it's got even bigger. Over the mid-wicket fence for a maximum. Score moves to 48 with that 6. And we saw Rajat Kudalkar trying to get too many. And now Mahadev joining the party. If he gets a maximum hat trick, if he puts this one away, then will be awarded rupees 500. From Mr. Girish Naik. But that's a wide given. So still has the opportunity if he can put this one out of the park. Has he put it away? Yes, he has. 3 in a row. Lining him up perfectly. First one down the ground. Next one over mid-wicket. Third one over the
cover fielders head. And with that 50 up, they move on to 55 with that maximum. Sai Rashtrohi Karnka. Well, what scenes might have been preparing for Rajat. Mahadev has come out of syllabus. This time trying to accelerate through the onside, maybe trying to shuffle across too much and try and create a room to play it behind square. Missed it completely. Opportunity was there to hit extra cover again. This time again. Full toss. And that will just be one. Single to end the over after completion of 4. It's 56. 56 without loss after completion of 4 overs. 2 overs remaining in this batting of Sai Rashtrohi Karnka, who decided to bat first after winning the toss. Well, what we saw, some contrasting scenes. 4 of the first, then 2 maximums, then a wide, and then that completed hat-trick of maximums by Mahadev. Recipient of rupees 500 from Mr. Girish Naik. Meanwhile, change in bowling. It will be Viresh HM from this particular end. 56 without loss. This opening stand between Rajat and Mahadev. Harmalkar. Nick, no proper timing. Is he going to come back? Is it trying to get back on strike, Rajat? But can't. That's up in the air. Fielder trying to get underneath. And overrunning that one too much. Sandeep Kurdekar trying to get in from the cow corner boundary, but couldn't quite. In the end, a single taken brings Rajat on strike. Score moves on to 57. This over has another 4 deliveries remaining. This time the man for Rivers has gone back and man from covers has been brought in. Shuffling across and no proper timing. Is he going to come back for the second? No. Nagbhushan is very quick. Just a single. Score on to 58 now. This being the penultimate over. Quick reminder to all the folks that this is a 6 overs game. And now this is the penultimate over. That means the 5th over. Swung across, missed it completely. Chance of run out at the bowler's end. No, not quite. Leg by the signal given by the umpire. Up in the air. Fielder will take it inside the boundary rope. In that process, might have just got it on the top half of the fingers. That will sting a bit. But the important thing for the Blasters, in fact, they shelled him. Rajat Kudalkar has gone. The first wicket down of Karnka.
On the bounce to the field, that extra cover will just be one. Score moves to 63. Another 3 deliveries remaining in this innings. 3 more deliveries in this innings. And this time Dhanesh Aute can't find the meat of the blade. Nagbhushan onto it with a flash from the mid-wicket boundary, will just be one. Up in the air, bowler trying to get back, but he can't. They're trying to get back on strike, chance. That will be touch and go. Third umpire will have to intervene for that second run, which is completed or not. A dot delivery to end the innings. A review has been taken on the final delivery. Currently it's 66. 66 for the loss of 2. Saira Shrikandka. If that's a wide, then they will have to come again and bowl it. If not, then the target will be 67 to win for Arav Levin Sheldon in their 7 overs. At the start of the new innings, it will be Samir Pandresar in the commentary box with you.
नमस्कार. सुरुवातीची 6 षटकं आपण अनुभवली. नाणेफेकीचा कौल जिंकला. नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर फलंदाजी करण्याचा निर्णय. या सामन्यामध्ये रजत कुडाळकरला बऱ्यापैकी सूर गवसला. खऱ्या अर्थानं तो सुदैवी ठरला. पहिल्या चेंडूवर झेलचित होता होता वाचला आणि त्यानंतर मागे वळून न पाहता त्यानं 28 धावांचं योगदान दिलं. परत एकदा महादेवनं 30 धावांची कामगिरी केली आणि हे 2 फलंदाज 67 धावांचं आव्हान ठेवण्यासाठी यशस्वी ठरतायत. 67 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्या चेंडूवर या ठिकाणी फटका स्वीपचा टोलविण्याचा प्रयत्न अल्विनोचा मात्र असमर्थता प्राप्त होते ते अल्विनोला. परिणामतः निर्धाव चेंडू गणला जातोय व निर्धाव चेंडूंना डावाची सुरुवात ही होते. 6 षटकांचा सामना. 6 षटकं म्हणजे 36 चेंडू. 36 चेंडूंवर 67 धावांचं आव्हान असेल. या स्पर्धेमध्ये आपलं आव्हान जिवंत ठेवण्यासाठी अर्थातच फलंदाजी करणाऱ्या साई राष्ट्रोळी कांका क्रिकेट संघाविरुद्ध आरव 11 शिल्डेम क्रिकेट संघासाठी और पे चेंडू देखणे असा फटका. चेंडूचा प्रवास होतोय तो डीप मिड विकेटला षटकारासाठी. पहिल्या डावामध्ये षटकार चौकारांची आतिषबाजी रजत महादेव या द्वयींकडनं आपण पाहिले आणि त्याचीच पुनरावृत्ती करताना एकमेव षटक पॉवर प्लेचं म्हणजे अतिरिक्त जोखीम अनिवार्य. तीच अतिरिक्त जोखीम घेताना या ठिकाणी अल्विनो षटकारानं स्वतःचं खातं खोलतोय व पर्यायानं संघाचंही आपल्या खातं तो खोलतोय. प्रज्वत गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. यावेळी चेंडू हलकेच जातोय तो धष्टपुष्ट बांध्याचा खेळाडू या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या शॉर्ट मिड विकेटच्या क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षण होतंय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. परत एकदा गोलंदाज प्रज्वत आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. अल्विनो याला गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 6 धावा ह्या धावफलकावर. पे चेंडू फटका सुरेखरित्या टोलविला जातोय. क्षेत्ररक्षण नियमावली केवळ 2 खेळाडू सीमारक्षक म्हणून तैनात ठेवण्याची मुभा पहिल्या षटकात. त्याचा फायदा घेत शॉर्ट मिड विकेटच्या डोक्यावरनं चेंडू डीप मिड विकेटला चौकारासाठी मार्गक्रमण करतोय. आणखी एक चौकार एल्विनोच्या खाती प्राप्त होत दुहेरी आकड्यात परावर्तित होताना शिल्डेम क्रिकेट संघ 67 धावांचा पाठलाग करताना 10 धावांपर्यंत पोहोचतोय. तो 4 चेंडूंच्या अखेरीस. बिनबाद 10 धावा धावफलकावर. प्रज्वत गोलंदाजी मार्कवर. इनसाइड आउट पद्धतीनं फटका टोलविला जातोय. चेंडूचा प्रवास डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. आपल्या मागे 10-12 पावलं धावत जात चेंडू अडविला जातोय. चेंडूची परती केली जाते. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये अल्विनो इम्रानच्या साथीनं एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावात करतोय. 2 महत्वपूर्ण धावा. दुहेरी धावांनी धावफलक वाढतोय तो 12 धावांवर. आक्रमक सुरुवात आवश्यक होती. ठोस असे फटके गरजेचे होते. त्यांची जबाबदारी सुरेखरित्या अल्विनो पूर्ण करतोय व या षटकाची सांगता करणारा चेंडू फेकणारा गोलंदाज प्रज्वत याचा सामना करण्यासाठी सज्ज. पुढे सरसवला होता. पददल त्याच्या जोरावर मोठा फटका टोलवायचा होता मात्र साध्य होत नाही. मनातील कलबद्ध व निर्धाव चेंडू गणला जातोय तो प्रज्वतचा. निर्धाव चेंडू अखेर पहिलं वैल षटक. 1 षटकार 1 चौकार खर्च करणारं प्रतिस्पर्धी संघाला 12 धावांचं योगदान देणारं समाप्त होतोय. विजयी उद्दिष्ट 67 धावांचं निर्धारित 6 षटकात. पाठलाग करताना पहिल्या षटकामध्ये बिनबाद 12 धावा. डीजे संदीप. वर्णी लागते ती अर्थातच या ठिकाणी कांका क्रिकेट संघाच्या दृष्टिकोनातनं वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं संघासाठी महत्त्वपूर्ण दुसरं षटक फेकण्यासाठी गोलंदाज महाबळेश्वर आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. क्षेत्ररक्षण रचना विखुरली जाते. पहिला चेंडू लोअर फुलटॉस पद्धतीचा ढिल्या हातानं टोलविला जातोय. एकेर धाव पूर्णत्वास नेली जाते. एकेर धावेने स्वतःचं खातं जरूर खोललं जातंय व फलंदाज साथीदार या ठिकाणी इम्रानचा अल्विनो जो बऱ्यापैकी फॉर्ममध्ये 1 षटकार 1 चौकार टोलवितोय. त्या अल्विनोला खेळण्याची संधी ही प्राप्त होत सांघिक 13 धावा धावफलकावर. यापूर्वीच्या सामन्याचा सामनावीर अल्विनो च्या साथीला असलेला इम्रान मुल्ला. तो इम्रान मुल्ला एकेर धावेनं आपलं खातं खोलतोय. यावेळी ढिल्या हातानं चेंडू टोलविला जातोय. चेंडूचा प्रवास डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं 1 धाव फलंदाज पूर्णत्वास नेत आहेत. एकेरी धावेने या ठिकाणी परत एकदा धावफलक बदलतोय. तो 14 धावांवर 13 खातांक टळला जातोय व नवीन धावफलक 14 धावा बिनबाद 1 षटक 2 चेंडू यांच्या सांगते करेस.
महाबळेश्वर धष्टपुष्ट पाण्याचा मात्र जखड बंद करून ठेवणारी गोलंदाजी करताना या मैदानावर टिचून कामगिरी करताना दिसतोय. फटका मोठा सजवायचा होता, चेंडूला हवेत टोलवायचा होता, मात्र चेंडू हवेत न जाता जमिनीलगत घरंगळत डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं मार्गक्रमण करतोय. जोपर्यंत डीप लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवितोय, अल्विनोच्या खाती मिळते ती एकेरी धावच्या एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय तो 15 धावांवर. पहिल्या षटकात तब्बल 12 धावा, त्यानंतरच्या 3 चेंडूंवर 3 धावा, दुसऱ्या षटकाच्या मध्यंतरास या ठिकाणी 15 धावा बिनबाद 67 धावांचा पाठलाग करताना या ठिकाणी कांका क्रिकेट संघाविरुद्ध शेल्डेम ओव्हरपीच चेंडू फटका हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षकाला चकवत सीमारेषेच्या पलीकडे. 3 चेंडूंवर केवळ 3 धावा कुठल्यानंतर अतिरिक्त जोखीम अनिवार्य होती. ती जोखीम अल्विनो हा फलंदाज घेतोय, ज्याला चेंडू फुटबॉल प्रमाणे दिसतोय. पहिल्या षटकात त्याने जरूर एक षटकार टोलविला होता, त्याची पुनरावृत्ती डावातील दुसऱ्या षटकात तो करतोय व या 6 धावांनी धावफलक वाढला जात 20 पार होतोय. तब्बल 21 धावा बिनबाद 67 धावांचा पाठलाग करताना बिनबाद 21 धावा. महाबळेश्वर गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज. याही वेळी ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू फटका ज्या ठिकाणी टोलवायचा होता त्या ठिकाणी जातोय. मात्र इच्छा होती षटकारासाठी चेंडू टोलवण्याची, ती सदिच्छा फलंदाजाची पूर्ण न होता केवळ माफक यश एकेरी धावेवर, त्या एकेरी धावेवर त्याला समाधान मानावं लागतंय. एकेरी धावेने सांघिक धावफलक 22 धावांवर उभारी घेतोय. बिनबाद 22 धावा. परत एकदा महाबळेश्वर, फटका मोठा सजवायचा होता, परत एकदा चेंडू जातोय तो मिडॉनच्या दिशेनं. स्वतः गोलंदाज महाबळेश्वर चेंडूवर पोहोचतोय. एकेरी धाव पूर्णत्वास नेली जाते, ज्या एकेरी धावेनं तब्बल 11 धावा खर्च करणारं षटक क्रमांक या डावातील दुसरं. गोलंदाज महाबळेश्वर याच्याकरवी समाप्त. 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय व 2 षटकांच्या सांगते एकेरीस विजयी उद्दिष्ट 67 धावांचं त्याचा पाठलाग करताना बिनबाद 23 धावा, म्हणजे 23 धावांची दमदार सलामी या ठिकाणी दिली जाते. ती आरव 11 शेल्डम क्रिकेट संघाकडनं 67 धावांचा पाठलाग करताना. आता अजूनही 44 धावांची गरज. 24 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. 24 चेंडू 44 धावा प्रति षटकामागे 11 धावांची आवश्यकता. दोन्ही संघांसाठी समसमान संधी. नॉकआउट पद्धतीचे सामने, बाद फेरीचे सामने. जो संघ विजयी होईल त्याचं आव्हान या स्पर्धेतील जिवंत राहील. गोलंदाजीमध्ये बदल केला जातोय गोलंदाजी मार्कवर. गोलंदाज प्रज्योत सज्ज. पिंक बॉल षटक या ठिकाणी सुरू होते. पहिला चेंडू सरळ पॅडवर आदळतोय. यष्ट्यांच्या मधोमध फलंदाज सापडलाय. हे हेरतायत अनुभवी पंच अमेय नाईक. पंचांची बोटी आसमंताच्या दिशेनं व ज्या फलंदाजानं यापूर्वीच्या सामन्यामध्ये सामनावीर ठरण्याजोगी कामगिरी केली होती तो अर्थातच फलंदाज इम्रान मुल्ला निराश मनानं खिन्न वदनानं पायचीत होऊन मैदानाचा रस्ता सोडून पॅव्हेलियनच्या दिशेने येतोय व इम्रान याची जागा घेण्यासाठी त्याच्या साथीला नवीन फलंदाज विरेश याची वर्णी ही लागते. मानाची, अभिमानाची, प्रतिष्ठेची गोवा राज्यातील बहुचर्चित अशी क्रिकेट स्पर्धा सन्माननीय मंदारजी मोहन पोके यांनी आयोजित केलेली खिंडीर बॉईज बोर्जिम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025. गेले 2 ते 3 महिने या स्पर्धेसाठी स्वतः पोके साहेब व त्यांचे सहकारी अक्षरशः झटतायत आणि त्यांच्या परिश्रमाचं फळ म्हणून आज या स्पर्धेचं दिमाखात उद्घाटन होऊन पहिला दिवस सांगतेकडे वळतोय. लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू, सुरेख फटका. चेंडूचा प्रवास डीप मिड विकेटच्या दिशेनं चौकारासाठी व या 4 धावांनी धावफलक वधारला जातोय तो 27 धावांवर. विरेश मैदानामध्ये येतोय. आल्याच मी डगआउट मधनं सेट होऊन आलोय. चेंडू मला फुटबॉल प्रमाणे दिसतोय. या पद्धतीनं पिंक बॉल षटकातील दुसरा चेंडू हा चौकारासाठी हाणला जातोय. त्या 4 धावांनी धावफलक बदलतोय तो 27 धावांवर. परदा लोअर फुल टॉस पद्धतीचा खराब चेंडूला योग्य शिक्षा. चेंडूचा प्रवास मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे षटकारासाठी. जरी आव्हान 67 धावांचं असलं तरी विजयासाठी आवश्यक असलेले हरेक कसोशीचे प्रयत्न आम्ही करू आणि विजयाचे निरंतर प्रयत्न या मैदानावर आम्ही साकारू असा आविर्भाव दिसतोय तो आरव 11 शेल्डेम क्रिकेट संघाचा. 23 धावा 2 षटकात पूर्ण. तिसऱ्या षटकाच्या सुरुवातीच्या चेंडूवर सफलता, त्यानंतरच्या 2 चेंडूंवर 1 चौकार 1 षटकार, म्हणजे तब्बल 33 धावा धावफलकावर या झळकलेल्या आपण पाहतोय. आता
गरज आहे अजूनही 34 धावांची. 21 चेंडू 34 धावा असं समीकरण. या 3 चेंडूंवर एखाद दुसरा मोठा फटका वसूल करावा अशी अपेक्षा असेल ती संघ साथीदारांची, तर या 3 चेंडूंवर एक निर्भळ यश प्राप्त करत संघासमोरील अडचण दूर करावी गोलंदाजानं अशी अपेक्षा असेल ती साई राष्ट्रवादी कांटा क्रिकेट संघाची. 21 चेंडू 34 धावा. सर्व क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी सर्कलमध्ये आपण पाहतो, कारण पिंक बॉल शतक या ठिकाणी गणलं जातंय. मोठा फटका सजवायचा होता, चेंडू जमिनीलगत जातोय, शॉर्ट मिड विकेटला अचूक फेकीने यष्ट्या उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न तर यशस्वी होत नाही. मात्र आवश्यक असलेली एकेरी धाव पूर्णत्वास नेली जाते. ज्या एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय तो 34 धावांवर. तिसरं षटक प्रगतीपथावर. दोन्ही संघांसाठी जीवन मरणाचा प्रश्न. 33 धावांची आवश्यकता. 20 चेंडूंचा खेळ बाकी. बऱ्याच वेळेनंतर स्ट्राईकला येऊन पोहोचतोय सलामीचा फलंदाज अल्विनो, ज्याच्या माध्यमातून आपण 2 षटकार 1 चौकार या डावामध्ये पाहिलाय. काहीशा धीम्या गतीचा चेंडू विथ अलॉंग द कार्पेट जमिनीलगत टोलविला होता. एकेरी धाव घेण्याची निश्चितपणे संधी होते, मात्र एकेरी धाव घेण्याच्या नादामध्ये आपली बहुमूल्य विकेट प्रतिस्पर्धी संघाला बहाल करायची नाहीये. निर्धाव चेंडू गेला तरी 72, यानंतरच्या चेंडूवर मोठा फटका टोलवायचा आहे असा इरादा दिसतोय फलंदाजाचा. 34 धावा या धावफलकावर. धीम्या गतीचा चेंडू, मोठा फटका, चेंडूचा प्रवास डीप लॉंगॉनच्या दिशेने षटकारासाठी होतोय. पिंक बॉल षटकाराची सांगता यशस्वी षटकार न होत खेळ समाप्त होतोय 3 षटकांचा. 3 षटकांच्या सांगतेखेरीज 40 धावा. आता उर्वरित 3 षटकांचा म्हणजे 18 चेंडूंचा खेळ बाकी व या 18 चेंडूंवर विजयासाठी पुढील फेरीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी प्रति षटकामागे 9 धावांच्या धावगतीनं 27 धावांची आवश्यकता आरव 11 शेल्डम क्रिकेट संघाला. गोवा राज्याचे 2 तगडे संघ पुढील फेरीमध्ये प्रवेश करताना झुंजताना दिसत आहेत मैदानावर. उद्याचा दिवस मात्र या संपूर्ण स्पर्धेतील महत्त्वपूर्ण दिवस असेल, कारण उद्याच्या दिवशी नजीकच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे संघ या स्पर्धेमध्ये आपला झेंडा रोवण्यासाठी, निश्चितपणे आपला बहारदार खेळ साकारण्यासाठी उद्या सकाळपासून उपस्थित असतील मैदानावर. 3 षटक म्हणजे 18 चेंडू 27 धावांची आवश्यकता. द मॅन ऑफ गोल्डन आर्म म्हणून ज्याला संबोधलं जातंय, जमलेली जोडी फोडण्यास माहीर असा गोलंदाज अशी ज्याची ख्याती घेतली, तो अष्टपैलू रजत कुडाळकर आपल्या समोर येतोय डावातील 4थं षटक फेकण्यासाठी मैदानावर. और पे चेंडू, देखण्या फटका, चेंडूचा प्रवास मिड विकेट सीमाच्या पलीकडे षटकारासाठी. हा बाकी राहतोय. त्यावेळी चेंडू इनसाइड आउट पद्धतीनं खेळण्याचा प्रयत्न सफल होऊन केला होता, मात्र फलंदाजाच्या मनी काय चाललंय हे रजत कुडाळकर हेरतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. आता 16 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता. हर एक कसोशीचे प्रयत्न केले जात आहेत गोवा राज्यातील या 2 तुल्यबळ संघामध्ये पुढील फेरीत प्रवेश करण्यासाठी निकराची झुंज आपण अनुभवतोय. यावेळी फटका टोलविला गेला. फटक्या मागे ताकद नव्हती, आत्मविश्वास नव्हता, बाद होण्याची संधी, उपलब्धता निर्माण झाली होती. ती उपलब्धता पूर्णत्वास केली जाते. परत एकदा सनसनाटी निर्माण होते. बराच वेळ खेळपट्टीवर ठाम मांडलेला आतापर्यंत 2 षटकार 1 चौकार यांचं योगदान ज्या विरेशने दिलं, तो विरेश टाकतोय, झेलचित होऊन मैदानाच्या बाहेर जातोय व त्याची जागा करण्यासाठी यापूर्वीच्या सामन्यामध्ये महत्त्वपूर्ण 4 षटकांच्या सहाय्यानं नवीन फलंदाज नागभूषण याची वर्णी मैदानावर लागते. ज्या फलंदाजांना यापूर्वीच्या सामन्यामध्ये 4 अप्रतिम षटकार आपल्या संघासाठी खेचले होते, तो नागभूषण या ठिकाणी मैदानावर येतोय.
विथ अलॉंग द कार्पेट जमिनीलगत फटका सजविला जातोय. चेंडू टोलवता क्षणी एकेरी धावेसाठी साथ दिली जाते. थोड्याशा उशिरानं का होईना प्रतिसाद मिळतोय. प्रतिसाद एकेरी धावेत परावर्तित होतोय. ज्या एकेरी धावेने धावफलक बदलला जातोय. 20 धावांची गरज अजूनही म्हणजे 47 धावा धावफलकावर. नीटनेटकं आयोजन या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहतोय आणि प्रत्येक संघाला या ठिकाणी निश्चितपणे एक स्पोर्टिंग खेळपट्टी म्हटली जाते ती या स्पर्धेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे आणि त्यामुळे सर्व संघ आपल्या आक्रमक खेळीचा आविष्कार या मैदानावर घडविताना आपण पाहतोय. यावेळी चेंडू हलकेच ढकलला जातोय तो पॉइंट क्षेत्रात. ही जाणून बुजून मारलेला फटका असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. एकेरी धाव निघते. ज्या एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय 48 धावांवर. रजतच्या पहिल्या चेंडूवर षटकार टोलविला गेला. त्यानंतर षटकाराची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न विरेशचा झेलचित होऊन मैदानाच्या बाहेर जातोय. त्याची जागा करण्यासाठी झालेला नागभूषण एकेरी धावेने आपलं खातं खोलतोय. एकंदर 48 धावा. चौथं षटक प्रगतीपथावर. गोलंदाज रजत कुडाळकर गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. आखूड टप्प्याचा चेंडू की मनगटी फटकाने वळवला जातोय. यावेळी एकेरी धाव घेण्याचा इरादा मात्र दुसऱ्या बाजूनं सांगतोय फलंदाज अल्विनो आपल्या सहकार्याला की धावचीच्या स्वरूपात गरीब बाद होणं हे मला जमण्यासारखं नाही. या मैदानावर माझा खेळ साकारण्यासाठी मी आलोय, लढण्यासाठी आलोय. ज्या ज्यावेळी मला संधी मिळेल प्रतिसंघी संघाविरुद्ध मी जरूर लढेन आणि त्यामुळेच एकेरी धाव घेण्याचा नाद हा सोडला जातोय आणि चेंडू निर्धाव केल्यानंतर खेळ समाप्त होतोय 4 षटकांचा. 48 धावा या धावफलकावर. आता 19 धावांची गरज येऊन ठेपते व 2 षटकांचा म्हणजे 12 चेंडूंचा खेळ हा बाकी राहतोय. बारा चेंडू 19 धावा. काय करेल काय बिघडेल गोलंदाजी मार्कवर. या ठिकाणी गोलंदाज धनेश याची वर्णी लागते. या धनेशला विशेष काही करण्याची संधी या सामन्यामध्ये प्राप्त झाली नाही. केवळ एकेरी धावेचं योगदान धनेश याच्या मार्फत या सामन्यामध्ये मिळालं. तो धनेश आपले हात गोलंदाजीमध्ये आजमाविण्यासाठी सज्ज होतोय. प्रतिस्पर्धी संघाला 19 धावांपासून रोखण्याच्या उद्देशानं. धनेश गोलंदाजी मार्कवर. ओव्हरपेच पदाचा चेंडू फटका फसतोय. चेंडू हवेत विरतोय. डीप लॉंग ऑफच्या दिशेनं उडालेला झेल अखेरच्या क्षणापर्यंत केंद्रित करत टिपला जातोय व जो फलंदाज त्रस्त करत होता प्रतिस्पर्धी संघाला सलामीला आलेला अल्विनो एकेरी दुहेरी धावा मधोमध षटकाराचा आविष्कार सादर करत होता. 3 खणखणी षटकार, 1 नेत्रदीपक चौकार त्याच्या खेळीमधनं आपण पाहिला होता. तो अल्विनो स्वागत करण्याचा प्रयत्न करतोय मोठ्या फटक्याने. धनेशचा प्रयत्न त्याच्या अंगलट येतोय. डीप लॉंग ऑफला झेलचित होतोय आणि एक सनसनाटी निर्माण होताना आता मात्र 11 चेंडूंचा खेळ बाकी हा मैदानावर राहतोय एवढा मात्र नक्की. आणि या 11 चेंडूंवर विजयासाठी आवश्यकता 19 धावांची येऊन ठेपते. 11 चेंडू 19 धावा बाद होऊन ऐन मोक्याच्या क्षणी वैयक्तिक 27 धावांवर अल्विनो मैदानाच्या बाहेर. अल्विनोची जागा घेण्यासाठी या ठिकाणी तौसिफ हा नवीन फलंदाज मैदानावर जातोय. तौसिफ हा नवीन फलंदाज मैदानावर या ठिकाणी पोहोचतोय. सफलता प्राप्त. धनेश गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू निश्चितपणे मोठा फटका मारण्याची संधी. मात्र चेंडू हवेत न जाता चेंडू जमिनीलगत घरंगळत डीप मिड विकेटच्या दिशेनं मार्गक्रमण करतोय. एकेरी धाव पूर्णत्वास नेली जाते. च्या एकेरी धावेने आता मात्र गरज येऊन ठेपते 18 धावांची. याचाच अर्थ 49 धावा धावफलकावर ह्या पूर्णत्वास नेल्या जात आहेत. 10 चेंडू 18 धावा असं समीकरण. सफलता प्राप्त गोलंदाज या ठिकाणी धनेश. तर त्याच्या समोर यापूर्वीच्या सामन्यात 4 षटकांची आतषबाजी करणारा सडपातळ बांध्याचा उंचपुरा असा फलंदाज नागभूषण. या दोघांमधील खेळ पाहणं उत्सुकतेचं राहील. 10 चेंडू 18 धावांची आवश्यकता. उजव्या यशीच्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू सोडून दिला जातोय. अनुभवी पंचांचा इशारा वाईडचा येतोय. एक नकारात्मक गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न, वाईडचा इशारा आणि पंचांच्या निर्णयाविरुद्ध प्रतिस्पर्धी संघाचा कर्णधार हा दाद मागतोय. याचाच अर्थ निर्णय अंतिम. हा चेंडू वाईड बॉल ठरलाय की नाही याची शाश्वती देण्यासाठी तिसऱ्या पंचांच्या दालनात या ठिकाणी सुपूर्द केला जातोय.
जर चेंडू वाईड दिला गेला तर सांघिक अर्धशतक धाव फलकावर झळकलं जाईल. आणखी एक चेंडू मिळेल खेळण्यासाठी तो फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. मात्र जर चेंडू निर्धाव म्हणून गणला गेला तर एक चेंडू महत्वपूर्ण या ठिकाणी समाप्त होईल. दोन्ही संघांसाठी महत्वपूर्ण असा क्षण. पाहायचंय काय तिसऱ्या पंचांचा निर्णय येतोय मैदानावर. सर्वांच्या नजरा पंचांच्या निर्णयाकडे ह्या खेळलेल्या दिसत आहेत. आतापर्यंत 49 धावा धाव फलकावर 3 कड्यांच्या मोबदल्यात. पंचांचा निर्णय येतोय तो वाईडचा व एका अवांतर धावेने सांघिक अर्धशतक धाव फलकावर. म्हणजे 50 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. अजूनही 17 धावा साथ देत आहेत त्या अर्थातच या ठिकाणी आरव 11 शेल्डेम क्रिकेट संघाला. आणि 17 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी 10 चेंडूंचा अवधी हा अजूनही शेष राहतोय. और पे चेंडू फटका निघतोय लाजवाब असा नागभूषण कडनं. याही सामन्यामध्ये तो आपल्या आक्रमक फटकेबाईचं प्रदर्शन घडवितोय. चेंडूला डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या पलीकडे षटकारासाठी पोहोचवतोय. या षटकारानं समीकरण काहीसं सोपं येऊन ठेपतंय. 9 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना सूचना, जर सामना बरोबरीत सुटला तर सुपर ओव्हर या नियमावलीचा अवलंब केला जाईल. सामन्यामध्ये विजयश्री संपादन करणारा कोणता संघ ठरेल याची शाश्वती करण्यासाठी. पुलिस लेन पद्धतीचा चेंडू गोलंदाजला चकवतोय. चेंडू प्रवेश करतोय तो वैगिश लॉंगॉनच्या दिशेनं. मिडॉनवरनं क्षेत्ररक्षक चेंडूवर रजत कुराळकर पोहोचतोय. काहीसा नाराज दिसतोय आपल्या गोलंदाजीवर, कारण या महत्वपूर्ण क्षणी कंजूस गोलंदाजी अभिप्रेत होती. मात्र दुसऱ्या बाजूने आलेला नागभूषण हा सांगतोय की विजयाचे सातत्याने प्रयत्न मी करतोय, त्यामुळे मोठे फटके सहजगत्या माझ्याकडनं निघतील. मोठा फटका सजवायचा होता. चेंडू जमिनीलगत खरंगत जातोय. एकेर धाव तर पूर्णत्वास नेली जाते. त्या ठिकाणी थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण, थोडीशी ढिलाई याचाच फायदा घेत एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावात केलं जाते. कौतुक करावं लागेल ते नागभूषणचं. डेंजर एंडकडे त्याने स्वतः कॉल केला होता. धोक्याच्या ठिकाणी आपण पोहोचू या स्वतःच्या आत्मविश्वासाला ढळून न देता दुहेरी धावांचं तो आव्हान पार करतोय. या 2 धावांनी धावफलक पुढे सरकतोय 59 धावांवर. आता अवघ्या 8 धावांची आवश्यकता. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये चेंडू हलके जातोय तो शॉर्ट दरम्यानला. एकेर धाव पूर्णत्वास नेली जाते. ज्या एकेर धावेने 60 धाव फलकावर गाठली जाते. आता अवघ्या 6 चेंडूंचा खेळ बाकी व 7 धावांची गरज. 6 चेंडू 7 धावा. विजयात परावर्तित करण्याची सुसंधी ही प्रतिस्पर्धी संघाचा म्हणजे आरव 11 शिर्डी क्रिकेट संघाचा फलंदाज. उजव्याशीच्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू वाईडचा इशारा येतोय तो पंचांकडनं. आता मात्र 6 चेंडू 6 धावा. दोन्ही संघ अतिरिक्त दडपण. त्या अतिरिक्त दडपणाचा निश्चितपणे प्रभाव या सामन्यामध्ये आपणास दिसतोय. 6 चेंडू 6 धावांची आवश्यकता. आकृत टप्प्याचा चेंडू भिरकावून दिला जातोय. चेंडूचा प्रवास हा डीप स्क्वेअर लेगला. ज्या ठिकाणी षटकाराची अपेक्षा होती त्या ठिकाणी फलंदाज झेलचित होतोय. सनसनाटी निर्माण होते. परत एकदा सामन्यामध्ये आणखी एक मोठा आदरा म्हणजे चौथा आदरा. आता 5 चेंडू 6 धावांची आवश्यकता. कमजोर चेंडू होता आखूड टप्प्याचा. सहजासहजी या ठिकाणी मोठा फटका अति आवश्यक होता. त्या मोठ्या फटक्याचा जरूर प्रयत्न झाला होता. मात्र अपेक्षित अंतर गाठण्यास फलंदाज कमी पडतोय. नेमकी हीच संधी साधत या ठिकाणी एक देखण्या झेल टिपला जातोय आणि परत एकदा सामन्यामध्ये काहीशी चुरस निर्माण होते. 5 चेंडू 6 धावांची गरज. नवीन फलंदाज संदीप याची वर्णी मैदानावर लागते. 5 चेंडू 6 धावांची आवश्यकता.
एका बाजूला नागभूषण ऐन मोक्याच्या क्षणी षटकार टोलवतोय, आपल्या संघासाठी वैयक्तिक 8 धावांवर खेळतोय. तर बऱ्यापैकी खेळी केलेला एल्विनो हा वैयक्तिक 27 धावांवर मैदानाच्या बाहेर, तर विरेशने त्याला साथ दिली वैयक्तिक 17 धावांची. 5 चेंडू 7 धावा, काय घडेल? 5 चेंडू 6 धावा, काय घडेल काय बिघडेल? गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज अनुकूल. परत एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत राहतोय, झेल टिपण्याचा प्रयत्न याही वेळी कमालीचा यशस्वी ठरतोय. अनुकूल. एका बाजूनं संघ अडचणीत असताना प्रतिस्पर्धी संघाला निपचित पाडणारी गोलंदाजी करताना दिसतोय. मोठ्या फटक्यांच्या मोहात तो अडकवतोय प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना. सलग 2 चेंडूंवर 2 हादरे दिले जात आहेत व आता मात्र काहीसं चैतन्याचं वातावरण निर्माण होतंय. ते कानका क्रिकेट संघाच्या गोटात आता 4 चेंडूंचा खेळ बाकी राहिला आहे आणि या 4 चेंडूंवर विजयासाठी 6 धावांची आवश्यकता. परत एकदा सूचित करू इच्छितो की जर सामना बरोबरीत सुटला तर सुपर ओव्हर या नियमावलीचा अवलंब केला जाईल. सामन्यामध्ये विजयशील संपादन करणारा संघ कोण याच्यावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी. 4 चेंडू 6 धावा. एका बाजूनं नागभूषण उभा तर दुसऱ्या बाजूनं एका मागोमाग एक हे गडी बाद होत आहेत. नवीन फलंदाज अक्षय याची वर्णी ॲशली याची वर्णी ही मैदानावर लागते. ॲशलीवर जबाबदारी असेल एकेल ढवेने आपल्या साथीदाराला म्हणजे नागभूषणला स्ट्राईकवर आणणं, तर दुसऱ्या बाजूनं या चेंडूवर या ठिकाणी प्रभावशाली कामगिरी करणं हे गरजेचं आहे. हे मनी बांधून या ठिकाणी अनुकूल करणं, अनुकूल पद्धतीचा चेंडू गणण्याची या ठिकाणी शक्यता वर्तवली जाते. सलग या ठिकाणी तिसऱ्या चेंडूवर तिसरी सफलता. अनुकूलचं कौतुक करावं तेवढं थोडं की प्रतिस्पर्धी संघाच्या जबड्यातनं अक्षरशः सामना आपल्या संघाकडे खेचण्यात त्याला यशस्वीता प्राप्त होते. सुरुवातीचा चेंडू वाईड, त्यानंतर सलग 3 चेंडूंवर 3 सफलता. या स्पर्धेतील पहिली विकेट हॅट्रिक साध्य केली जाते ती गोलंदाज अनुकूल याच्या करवी ऐन मोक्याच्या क्षणी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत संघाच्या विजयाच्या दृष्टिकोनातनं अशी भरीव कामगिरी असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आता 3 चेंडू 6 धावा. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये जो गोलंदाज विकेट हॅट्रिक संपादन करेल त्याला 1000 रुपयांचं पारितोषिक पुरस्कृत करण्यात आले आहे. निश्चितपणे त्या पारितोषिकाला गवसणी घातली आहे ती गोलंदाज अनुकूलनं. मात्र वैयक्तिक पारितोषिकांपेक्षा संघहित गरजेचं, संघाला विजयश्री प्रदान करून देण्यासाठी अशाच पद्धतीचे 1-2 चेंडू त्याच्याकडनं गणले जावेत अशी अपेक्षा आहे ती कानका क्रिकेट संघाकडनं. 3 चेंडू 6 धावा. फिरकीचा जादूगार अनुकूल सलग 3 चेंडूंवर 3 सफलता प्राप्त करतोय व परत एकदा आपल्या संघासाठी तो एक तारणहार म्हणून कामी येतोय. तर नवीन फलंदाज या ठिकाणी सोमेश याची वर्णी ही मैदानावर लागते. सोमेश दोड्डामणे अनुभवी असा खेळाडू. 3 चेंडू 6 धावा. दुसऱ्या बाजूला नागभूषण हा खेळपट्टीवर उभा. परत एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत उडतोय, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला उडाला, झेल टिपला जातोय. सलग 4 चेंडूंवर 4 सफलता. कौतुक करावं तेवढं थोडं हे गोलंदाज अनुकूलचं. तर दुसऱ्या बाजूनं मी तर म्हणेन जो विजय दृष्टिक्षेपात होता त्या विजयाला गवसणी घालण्यासाठी ज्या चतुर्सूत्र फलंदाजीची आवश्यकता होती त्या ठिकाणी अवसानघातकी फलंदाजी होताना दिसते आणि हीच अवसानघातकी फलंदाजी सलग 4 चेंडूंवर 4 सफलता प्रतिस्पर्धी संघाला देते व स्वतः म्हणून विजयाच्या दरवाजावरनं पराभवाच्या दिशेनं या ठिकाणी जाताना दिसतोय. तो अर्थातच या ठिकाणी शेल्डेम क्रिकेट संघ. मात्र क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ अजूनही. जोपर्यंत शेवटचा चेंडू फेकला जात नाही तोपर्यंत भाष्य करणं चुकीचं. 2 चेंडू 6 धावा. या चेंडूवर एकेरी धाव घेणं, आपला साथीदार नागेश्वरला स्ट्राईकला आणणं गरजेची बाब असेल. मात्र फलंदाजाच्या मनात काय चाललंय? एका मोठ्या फटक्याने सामना संपवण्याचा इरादा. 4 फलंदाजांचा फोल ठरला, 4 सलग गडी बाद झाले. त्याची उजळणी या क्षणी केली जाते की शहाणपणाचा निर्णय म्हणून नागभूषणला एकेरी धावेने स्ट्राईकला आणलं जाते हे पाहायचं आहे. 2 चेंडू 6 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज अनुकूल सज्ज होतोय राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करण्यासाठी. तर समोर आहे फलंदाज अर्थातच या ठिकाणी यावेळी फटका टोलविला जातोय. चेंडूचा प्रवास निश्चितपणे सीमारेषेच्या पलीकडे जे शक्य झालं नाही 4 खेळाडूंना ते शक्य केलं जाते नवीन आलेल्या फलंदाजाकडनं. अक्षरशः सामन्यामध्ये
दिलखेचकपणा निर्माण झाला होता. सामन्याचा निकाल कोणत्या संघाच्या बाजूने झुकेल यासाठी निश्चितपणे रस्सीखेच चालली होती. अखेर सलग 4 फलंदाज बाद झाल्यानंतर आपली आक्रमकता स्पष्ट करत पवनजी मोरे साहेब आपण यायचे आपल्या शुभ हस्ते सामनावीर पारितोषिकानं या ठिकाणी या सामन्यात भरीव कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूला गौरवलं जाईल.